નિર્માણ પલ્સ કાર્યક્રમમાં સ્વાગત છે આપનું અને હું છું મિત્તલ પટેલ। નિર્માણ પલ્સ કાર્યક્રમ આજે આવી પહોંચ્યો છે આર્ટ ગેલેરીની વિઝિટ પર। ભગવાન શ્રી રામના જીવન પર આધારિત વિવિધ ઘટનાઓને અહીંયા આર્ટિસ્ટો દ્વારા ખૂબ સુંદર રીતે પ્રસ્તુત કરવામાં આવી છે। મહિલા વુમન આર્ટ એસોસિએશન દ્વારા અહીંયા 35 મહિલાઓએ પાર્ટિસિપેટ કર્યું છે અને ભગવાનના જીવન પર જે ભાવો છે, જે વિચારો છે, જે જીવનની ઘટનાઓ છે તેને ખૂબ ગહન અભ્યાસ કરીને અહીંયા આર્ટિસ્ટે રજૂ કરી છે। તો ચાલો મારી સાથે આર્ટ ગેલેરીની વિઝિટ કરીએ અને આર્ટિસ્ટની પણ મુલાકાત કરીએ। ભગવાન શ્રી રામના જીવન પર આધારિત અહીંયા એક્ઝિબિશન કરવામાં આવ્યું છે અને મહિલા આર્ટ એસોસિએશન દ્વારા અહીંયા 35 મહિલાએ પાર્ટિસિપેટ પણ કર્યું છે અને અલગ અલગ થીમ પર અહીંયા એટલે કે ભગવાન શ્રી રામ છે તેમના જીવન આધારિત જે પણ ઘટનાઓ ઘટી છે તેને ખૂબ સુંદર રીતે રંગો સાથે ભાવ સાથે અહીંયા કંડારવાનો અદ્ભુત પ્રયાસ કર્યો છે। તો ચાલો એક આર્ટિસ્ટની મુલાકાત કરીએ। क्या नाम है आपका? प्रभावना शैलेश। तो प्रभावना जी, आपने क्या बनाया है? भगवान श्री राम के जीवन से आपने क्या ड्रॉ किया है? आप कैसे इंस्पायर हुई आपके पेंटिंग से? मैंने ये राम सेतु ब्रिज बनाया है जो कि लास्ट सेक्रेड लैंड ऑफ इंडिया आप उसको बोल सकते हैं। तो यहाँ से भगवान श्री राम ने राम सेतु ब्रिज बनाने का ऑर्डर दिया था जो कि श्रीलंका तक कनेक्ट किया था। हाँ। तो आज भी जब आप ऊपर बर्ड आई व्यू से देखोगे तो आपको वो मैनमेड स्ट्रक्चर दिखेगा। तो मैंने उसी को दिखाया है अपनी पेंटिंग। थॉट कैसा आया कि क्या यही दिखाना है, क्योंकि सभी ने अलग अलग बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से प्रेजेंट किया है। मैं फिगरेटिव पेंटिंग में नहीं जाना चाहती थी, मुझे लैंडस्केप कुछ दिखाना था, तो मुझे लगा कि ये एक अच्छा ऑप्शन है जो मैं अपनी पेंटिंग के थ्रू डिपिक्ट कर सकती हूँ। क्या नाम है आपका? आई एम मधुश्री पवार। और आपने क्या ड्रॉ किया है? मैंने भगवान राम का वनवास गमन का पोर्ट्रेट किया है और दिस इज़ द पेंटिंग। और इसमें मैंने दिखाया है कि भगवान राम जी आगे आगे चल रहे हैं, उनके पीछे उनकी अर्धांगिनी सीता जी उनको फॉलो कर रही है और सबसे पीछे लक्ष्मण जी, ये हमेशा इसी क्रम में चलते थे। और इसमें इनका एक प्रोटेक्शन जो अपनी पत्नी को देना चाहते हैं और जो भगवान लक्ष्मण जी है उनका जो अपने भाभी के प्रति और अपने भाई के प्रति जो प्यार है वो भावना इसमें दिखाई देती है। जो भगवान राम है वो तीनों को लीड करते हैं
और वो लीड करते हुए आगे आगे चलते हैं, और ये दोनों उनको आंखें बंद किए, उनको आंखें मूंद के उनको फॉलो करते हैं। दैट इज़ द थिंग जो हमेशा हमने करना चाहिए। जब हमें किसी गुरु को या किसी भगवान को हमने आंखें बंद करके उनको फॉलो करना चाहिए, शरणागत स्वीकार करनी चाहिए। ज़्यादा हम जब ज़्यादा सोचते हैं तो हम राह भटक जाते हैं। उनकी राह में चलेंगे तो हम हमेशा आगे आगे चलेंगे और उसमें सक्सेसफुल होंगे। यही मुझे दिखाना है अपने पेंटिंग से। बहुत ही ब्यूटीफुल बात बताई है कि भगवान श्री राम जब वनवास गए थे तो कैसे वो लीड कर रहे थे। अगर हम भगवान के प्रति इतने समर्पित हो जाएंगे तो भगवान हमारी नैया और हमें मार्ग दिखाएगी ही ज़रूर। आगे भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, उनसे भी बात करते हैं। શું નામ છે આપનું? બીરબા શાહ. અને બીરબા શાહ, તમારું પેઇન્ટિંગ મેં જોયું, તમારું પેઇન્ટિંગ તો તેમાં રાવણ દર્શાવ્યો છે અને પુષ્પક વિમાનમાં માતા સીતાને લઈ જઈ રહ્યા છે અને તેમાં માતા સીતા પોતાના જે ઓર્નામેન્ટ છે કે દાગીના છે એ ઘરેણાં છે એ નીચે ફેંકતા દર્શાવ્યા છે. તો શું વિચાર આવ્યો તમારે તમારા પેઇન્ટિંગને ડ્રો કરતી વખતે અને કેવો વિચાર હતો કે હું આ બનાવું? એટલે મારે એવું જ એક તો વોટર કલરમાં કામ કરવું હતું અને પ્લસ એવું બતાવવું હતું કે આ લડાઈ થઈ કેમ, જ્યારે રાવણને સીતા માતાને લઈ ગયા, હરણ કર્યું અને એનાથી જ આ બધું આગળ વધી એની વોર ને બધું લડાઈ એની. અને બીજું એ બતાવવું હતું કે જે सीता माता છે એ પણ એમ કહે છે કે मेरे राम आएंगे और मुझे लेने आएंगे. उनको इतना विश्वास था उनके ऊपर, तो वो अपने ज्वेलरी वो निकालते हुए फेंकते डालते जाते थे नीचे. એનાથી એ કે ભગવાન જોઈને એના માર્ગ ઉપર આવશે અને મને લેવા આવશે એટલો એમને વિશ્વાસ હતો. અને આમાં એક બીજું પણ એક છે સ્ટોરી કે લક્ષ્મણ જે છે એમને એમના ભાભીને ક્યારેય એમના ચરણોથી ઉપર જોયા જ નહોતા, એટલે એમને એ ખાલી એમના પાયલ જ ઓળખતા હતા. અને એવું કહેવાય છે કે છેલ્લે જ્યારે રસ્તો મળ્યો એમને શોધવાનો ત્યારે લક્ષ્મણે જ શોધ્યું હતું કે આ મારા ભાભીના પાયલ છે, કારણ કે એમને ભાભીના ચરણના સ્પર્શથી ક્યારેય એમને ઉપર જોયું જ નહોતું. અને એ એનાથી જ એ જ ઓળખી શકતા હતા ખાલી, અને એનાથી જ એમને રસ્તો મળ્યો હતો એમને શોધવા માટેનો. તો ઘણી એવી ભગવાન શ્રી રામના જીવનની વાતો છે કે જે આપણે જાણતા નથી અને આવી જ રીતે અહીંયા જે આર્ટિસ્ટો છે તેમણે ખૂબ ગહન સર્ચ કર્યું છે અને ત્યારબાદ પોતાના પેઇન્ટિંગ કંડાર્યા છે. સિનિયર આર્ટિસ્ટ સાથે આપણે મુલાકાત કરીએ અને જાણીએ કે ભગવાન શ્રી રામના જીવન પર આધારિત જે એક્ઝિબિશન કરવામાં આવ્યું છે તે વિચાર કેવી રીતે આવ્યો અને કેવી રીતે આર્ટિસ્ટ સાથે આટલું સુંદર કામ તેમણે લયું છે. તો આપનું ખૂબ ખૂબ હાર્દિક સ્વાગત છે. હંસાબેન, ઘણા વર્ષોથી આર્ટ એસોસિએશનમાં મહિલાઓ ખૂબ સરસ કાર્ય કરી રહ્યા છે, પોતાનું પેઇન્ટિંગ બનાવી રહ્યા છે, સાથે સાથે પેઇન્ટિંગમાં પણ વેરિએશન આવતું જતું હોય છે. અને આ વખતે પણ ભગવાન શ્રી રામનું જે તમે એક અલગ એક્ઝિબિશન કર્યું છે તો તેમાં જે નવા આર્ટિસ્ટો છે એ કેટલા જોડાયા છે અને કેવી રીતે તમે તેમને સાથે મળીને બધાએ માર્ગદર્શન પૂરું પાડ્યું? હું હંસા પટેલ એક ચિત્રકાર છું અને ટીચર પણ છું. આજે આ હમણાં જે રામ ઉપરનું અયોધ્યામાં જે સેલિબ્રેશન થયું, પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થઈ, એના આધાર નિમિત્તે અમે એકદમ અમે બંને બહેનપણીઓ સાથે હતા અને બહાર ગયેલા હતા અને ત્યાં એકદમ નક્કી કર્યું મેં કે આટલા બધા એનજીઓવાળા રામ ઉપરનું બધું કરે છે તો આપણે એક એક્ઝિબિશન કરીએ. આપણે તો વર્ષમાં 2 કરીએ છીએ તો કે આ કરી નાખીએ. તો 15 દિવસ મેં નૈનાબેને તરત ત્યાંથી મેસેજ કર્યો, 35 બહેનો જોડાઈ ગઈ અને ઓન ધી સ્પોટ. અને બધાને કહી દીધું ભાઈ રામ ઉપર તમારે પેઇન્ટિંગ કરવાના. તો અમે કીધું કે તમે કોઈ પણ સાઇઝમાં કરજો, કારણ કે અમે અમારા વુમન્સ એસોસિએશનમાં એક સાઇઝ આપીએ છીએ, એ સાઇઝ ઉપર જ પેઇન્ટિંગ કરવા. પણ આ સમય ઓછો હતો એટલે બધાને ગમે તે મીડિયમમાં કરે. કોઈએ પેન્સિલમાં કર્યું છે, કોઈએ 3D વર્ક કર્યું છે, કોઈએ ક્રાફ્ટ વર્ક કર્યું છે, કોઈએ કોલાજમાં કર્યું છે અને ઘણાના વિવિધ પ્રસંગો છે. એક રામના પાત્રોમાં તો ઘણા બધા વિષયો એટલા સરસ આવે છે કે જેથી કરીને દરેકને એકલા રામને હનુમાનજી દોરવા હોય કે રામને સીતા લક્ષ્મણ હોડીમાં જતા હોય, ઘણાએ પોતાનું મિલન બતાવ્યું છે, ઘણાએ છે તો હનુમાનજીને પેપર કટિંગ કરીને ઉડતા બતાવ્યા છે, સ્પેસ બતાવ્યો છે. મેં પોતે સબરીના કોલાજમાં કર્યું છે અને એ મને લગભગ 1 દિવસ લાગ્યો, કારણ કે મારી પાસે પેપર કટિંગના પેપરો પડ્યા તો બસ મને એમ થયું કે હું કોલાજમાં જ કરું,
કારણ કે સમય ઓછો હતો. અને ઘણી બધી બહેનોએ વારલી, મધુબની અને જે કામ કર્યું છે અને એટલા અમે એપ્રિશિએટ છે. અને જે પણ ગેસ્ટ અને મહેમાનો જોવાયા છે એ લોકોને પણ બહુ જ સુંદર લાગી. પેપર મસીમાં બહુ સરસ કામ કરે છે. તો એ કહે કે હું શું મૂકું, એમના મમ્મીએ છે તો હનુમાનજીમાં રામ રામ લખીને મૂક્યું. તો અમે એને સજેશન આપ્યું નૈનાબેનને કે તમે પેપર મસી કરો છો તો પાવડીઓ બનાવો. તો અહીંયા બધાએ પાવડીઓની પૂજા કરી, મહેમાનોએ પૂજા કરી અને આજે એક આ સુંદર પ્રસંગ અમે ઊભો કર્યો છે. અને આ 3 દિવસ એક્ઝિબિશન છે. તો આપને ટાઈમ મળે તો થોડી ફુરસત કાઢીને એક્ઝિબિશન જોવા આવજો તો અમને સુંદર લાગશે. તો સિનિયર આર્ટિસ્ટો જો છે, ઉભરતા આર્ટિસ્ટોને મદદરૂપ થઈ રહ્યા છે. જે આર્ટિસ્ટો બીજા આર્ટિસ્ટો છે અને પોતાની એક આર્ટ જે છે તેને કેવી રીતે પ્રસ્તુત કરવી તે પણ અહીંયા દર્શાવી રહ્યા છે. તો એકબીજાનો સપોર્ટ અહીંયા ખૂબ સારો એવો મળી રહે છે. શું નામ છે આપનું? મારું નામ વર્ષા પંચોલી છે અને મેં આ વુમન્સમાં પહેલી વાર ભાગ લીધો છે. હા, હું આમ તો ઘણા 8-1 વર્ષથી પેઇન્ટિંગ કરું છું, પણ મારું મીડિયમ કપડા ઉપર નેચરલ ડાયનું છે, જેમાં ઇન્ડિગો ને હલ્દી ને મહેંદી ને મજીદ ને એ બધાના કલર બનાવીને કરવાનું આવે છે. અચ્છા. અને તમે શું ડ્રો કર્યું છે? અને મેં શબરી ઉપર કામ કર્યું છે. અત્યારે વિષય શબરીનો લીધો છે કે એ ઇન્ફિનાઇટ એટલે અનંત પ્રતીક્ષાની ક્ષણો જે એમણે વર્ષોના વર્ષો ખાલી પ્રતીક્ષા જ કરી. એ નાનપણથી પ્રતીક્ષાની શરૂઆત કરી અને મિલન એમનું વૃદ્ધાવસ્થામાં થયું. તો અત્યારે મારું જે પેઇન્ટિંગ છે એમની મુગ્ધાવસ્થાનું પ્રતીક લીધું છે કે તે વખતે સજી ધજીને તૈયાર થઈને રામના પગલાં ક્યારે મારી ઝૂંપડીએ પડે, એમના ચરણ કમળ સપનામાં પણ એ જ વિચાર આવતા હતા. એ સિમ્બોલ લીધો છે. અને આજુબાજુ પક્ષીઓ છે, મોર છે, હરણ છે. તો એ બધા જે ગાય, આમના જે પંખીઓનું જે ચહેકાટ હોય એમાં બી એમને રામધૂન જ સંભળાતી હતી, એવું સિમ્બોલ લીધું છે. અને બધા આજુબાજુ બોરડી છે તો એમાં જે પક્ષીઓ છે એ બી વિચાર કરે ના મારી શબરી માટે છે એટલે અમે ના ખાઈએ, એટલે પક્ષીઓ બી બોર રાખે કે એ રીતે પ્રકૃતિ બી એમને સહાય કરતી હતી. એ રીતનું સિમ્બોલમાં મેં છે. અને મુગ્ધાવસ્થાનો સમય છે એટલે કપડાં પણ એટલા રંગીન લીધા છે કે યંગ એજને ડોમિનેટ કરે છે કે એ તે વખતે એમનું આટલું બધું હતું, અંદરથી પણ પ્રકૃતિ જે બહાર લાવતી હતી એમનું, છતાં પણ સંયમિત રહીને એક જ વ્યક્તિ તરફ એમનું ધ્યાન સતત કેન્દ્રમાં હતું કે મારા રામ આવશે, મારા રામના પગલાં ચરણ કમળ મારી ઝૂંપડીએ પડશે. એનું જે સતત સપનામાં દિવસ રાત જેને કહેવાય કે એ લેતા હતા, તે મેં એમાં નાના પેલામાં ડિપિક કર્યું છે. અરે વાહ. હા. તો સબરીનું જે પાત્ર છે એ ધીરજ દર્શાવે છે, સમર્પણ ભાવ દર્શાવે છે કે આપણા જીવનમાં એક નાની અમથી ઘટના ઘટે તો આપણને ભગવાન પર વિશ્વાસ ઉઠી જતો હોય છે અને યસ, આપણું ફોકસ પણ જતું રહેતું હોય છે, વિશ્વાસ પણ ઉઠી જતો હોય છે. પરંતુ સબરીનું પાત્ર એવું છે કે જે તમને સતત ભગવાનમાં પ્રભુમય બનવાની પ્રેરણા આપે છે, ધીરજની પ્રેરણા આપે છે કે આપણા જીવનમાં આપણે ધીરજ ખૂટી ગઈ છે. બહુ સરસ વાત કરી છે સબરીની. તો બીજા પણ આર્ટિસ્ટ જોડાયા છે, તેમની સાથે પણ મુલાકાત કરીએ. શું નામ છે આપનું? મારું નામ રમાબેન મણવર. અને રમાબેન, તમે શું દર્શાવ્યું છે? મેં દર્શાવ્યું છે જે આ રામ ભગવાન વિશે અત્યારે ઘંટડી મગજમાં ચાલે જ છે કે જય શ્રી રામ, જય શ્રી રામ. એના વિષય ઉપર મેં એક સીતાજીનું ચિત્ર બનાવ્યું છે કે સીતાજીને જે વનવાસ આપ્યો એ વખતે લવકુશનો બહુ તકલીફો ભોગવી સીતાજીએ. ત્યાર પછી એને ત્યાં વનવાસમાં મોકલે એ વખતે એમને પ્રેગ્નેન્ટ હતા સીતાજી, અને ઝૂંપડીમાં આવીને એનો લવકુશનો જન્મ થયો. અને ધીમે ધીમે એને બધી શક્તિઓ ભેગી કરી, સહન કરી અને લવકુશને મોટા કર્યા. તે દર્શાવ્યું છે. તે મેં દર્શાવ્યું છે સીતાજીનું. એમ તો સીતા માતાનું પાત્ર અહીંયા દર્શાવવામાં આવ્યું છે કે સ્ત્રી એકલી હોય છતાં પણ પોતાના સંતાનોનો ઉછેર બહુ સારી રીતે કરી શકે છે. એટલે કે સીતા માતા છે કે તેમણે પોતાના જીવનમાં જે પણ સંઘર્ષો આવ્યા તેને પાર પાડ્યા અને પોતાના સંતાનોને તેમને ખૂબ વિદ્યાવાન બનાવ્યા, ગુણવાન પણ બનાવ્યા. તો તે પેઇન્ટિંગ રમાબેને દર્શાવ્યું છે. બીજા પણ આર્ટિસ્ટ છે, તેમની સાથે પણ વાત કરીએ.
સિનિયર આર્ટિસ્ટ છે કે જે ઉભરતા આર્ટિસ્ટોને એક પ્લેટફોર્મ પણ આપી રહ્યા છે, મદદરૂપ થઈ રહ્યા છે, આર્ટ વિશેની સૂઝ પણ આપી રહ્યા છે અને જીવન વિશે પણ માર્ગદર્શન આપી રહ્યા છે અહીંયા આર્ટિસ્ટો. તેમની સાથે પણ મુલાકાત કરી અને જાણીએ તો સર, આજે એક્ઝિબિશનમાં ભગવાન શ્રી રામના જીવન પર આધારિત અહીંયા મહિલાઓ દ્વારા ખૂબ સુંદર એક્ઝિબિશન કરવામાં આવ્યું. તો તમે એક્ઝિબિશન ખૂબ બારીકાઈથી નિહાળ્યું અને તમે ખૂબ જૂના આર્ટિસ્ટ છો, એટલે સિનિયર આર્ટિસ્ટ છો, તો શું કહેવા માગશો તમે? મૂળ તો આ એક આખા વિશ્વમાં પ્રથા ચાલી છે કે આપણા જ રામ ભગવાન એટલે એ આખા વિશ્વમાં અત્યારે છવાઈ ગયા છે. મેં હમણાં કહ્યું એમ કે કલાકારનું જે પ્રદાન હોય, કલાકાર માટેની જે પોતાની ફરજ કે હક અહીંયા પૂરી થતી દેખાય છે. અને એ પણ આ બધી જ લગભગ 90% બહેનો હાઉસવાઈફ છે અને હાઉસવાઈફે પોતાના કામ ઉપરાંત આવા ચિત્રો તરત કરીને સર્જન કરીને પ્રદર્શિત કર્યા, એ બદલ અભિનંદન. મૂળ વાત એ આવે છે કે આ ઘણા બધા ચિત્રો આપણે જોયા છે, પણ એમાંથી કંઈક જુદી રીતના ચિત્રો અહીંયા પ્રદર્શિત કરવામાં બહેનો સફળ ગઈ છે. તમે કયા પ્રકારનું પેઇન્ટિંગ બનાવ્યું છે? રામ ઉપર પેઇન્ટિંગ બનાવ્યું છે. રામ અયોધ્યામાં પાછા પધારે છે એ સબ્જેક્ટ ઉપર મેં પેઇન્ટિંગ બનાવ્યું છે. રામ રોજ આપણે રિંગટોન અત્યારે તો સાંભળીએ છીએ, રામ આએંગે તો અંગના સજાએંગે, તો માઇન્ડની અંદર બસ આખો દિવસ એ જ રિંગટોન ફરે રાખતી હતી કે રામ આએંગે તો અંગના સજાએંગે. હવે એમ થયું કે રામ આવે તો એને સજાવવા માટે દીવા અને બધું પ્રગટાવવું પડે. પેઇન્ટિંગમાં દીવા, મારી પાસે રિયલિસ્ટિક આર્ટ નથી, મારી પાસે ક્રિએટિવ આર્ટ છે. સો મને એવું થયું કે હું કેવી રીતે દીવા બનાવું. એટલે પછી સિરીઝ લાવી, રુદ્રાક્ષ લાવી, ધનુષ લાવી અને થોડા કલર્સ એનો ઉપયોગ કરી ધનુષ્ય, રુદ્રાક્ષ અને સિરીઝ, ફ્લાવર્સ આ બધું અરેન્જ કરી અને મેં આખું એક ક્રિએટિવ આર્ટ તૈયાર કર્યું કે રામ પાછા પધાર્યા છે અને અયોધ્યા દીવડાથી ઝગમગી ઉઠી છે. એટલે યુદ્ધનો અહીં વિરામ થયો છે. હવે શાંતિ શાંતિ અને રામ રાજ્ય અને પ્રજા સુખી થવાની છે. એ થીમ કે અંધકાર પર પ્રકાશનો પર્વ અને ભગવાન શ્રી રામ જ્યારે અયોધ્યા પધાર્યા ત્યારે જે આખી પરિસ્થિતિ બદલાઈ ચૂકી હતી અને તેની એક ખૂબ સુંદર મજાની વાત અહીંયા રજૂ કરી છે. બીજા પણ આર્ટિસ્ટો છે કે તેમણે પોતાના પેઇન્ટિંગની અંદર ભગવાન શ્રી રામના જીવન પર આધારિત જે ઘટનાઓ દર્શાવી છે ખૂબ સુંદર રીતે તેમને રજૂ કરી છે. શું નામ છે આપનું? મારું નામ સોનલ ઓડેદરા છે. હા, અને તમે શું દર્શાવ્યું છે પેઇન્ટિંગમાં? મારી એક પેઇન્ટિંગમાં હનુમાન દાદા છે જે રામ સેતુ વખતે શ્રી રામ પથ્થરમાં લખે છે. તે દર્શાવ્યા છે? હા, તે દર્શાવ્યું છે. અને બીજું કયું પેઇન્ટિંગ છે? એક પેઇન્ટિંગ છે એમાં મેં કેનવાસ ઉપર જેલ પેનથી આખામાં શ્રી રામ લખેલું છે અને તેમાં રામ, લક્ષ્મણ, સીતાજી અને હનુમાનજી છે. તે દર્શાવ્યા છે? હા. શ્રી રામ લખતું પેઇન્ટિંગ બનાવ્યું. હા. તો આઈડિયા કેવી રીતે આવ્યો? કેવી રીતે સૂઝ્યું કે ભાઈ મારે આ પેઇન્ટિંગની અંદર આવી રીતે લખવું છે? મને હતું કે રામ ભગવાન વિશે, રામાયણ વિશે બધે પેઇન્ટિંગ કરવું છે તો બધા કંઈ ને કંઈ પ્રસંગો વિશે જ કરશે, એટલે નોર્મલ બધાના ઓઇલ વર્ક અથવા રિયલિસ્ટિક વર્ક હશે. મારે કંઈક ડિફરન્ટ કરવું હતું એટલા માટે મેં બેઝ આખો શ્રીરામથી આપેલો. તો આર્ટિસ્ટોએ એક અલગ અલગ થીમ પર, ભગવાન શ્રીરામના ચરિત્ર પર અલગ અલગ જે થીમ છે તેના ઉપર તમે ખૂબ સુંદર મજાનું પેઇન્ટિંગ દર્શાવ્યું છે. ભગવાન શ્રી રામ દર્શાવ્યા છે ને એની અંદર પણ શ્રી રામ લખેલા પેઇન્ટિંગ બનાવ્યા છે. બીજા પણ આર્ટિસ્ટ છે, ઉભરતા આર્ટિસ્ટો છે, તેમને પણ એક સરસ મજાનું પ્લેટફॉर्म મળી રહ્યું છે. क्या नाम है आपका? मेरा नाम गहना विदानी। और आपने फर्स्ट टाइम एग्जीबिशन में पार्ट किया है? हाँ जी। तो कैसा लगा एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम का? कैसा है? बहुत अच्छा है। बहुत यहाँ पर मतलब एटमॉस्फेयर ऐसा है कि लगता ही नहीं है कि फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया है। स्पेशली नैना मैम सुपर्ब। और आपने यहाँ पे क्या प्रस्तुत किया है? मैंने मेरी पेंटिंग में राम और सीता का मिलन बताया है। आफ्टर मतलब राम ने जब रावण को मार दिया उसके बाद जब वो सीता जी से मिले थे वो मोमेंट मैंने बताया है। अच्छा, तो आइडिया कैसे आया कि ये दर्शाना है, ऐसा कैसा विचार कैसे आया? एंडलेस लव थीम था मेरा। एंडलेस लव जो मतलब कभी ख़त्म नहीं होता वो वाला, इसीलिए मुझको वही सीन मतलब बेस्ट लग रहा था उसमें, इसीलिए। आपने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया है तो यहाँ पे बहुत सारे सीनियर आर्टिस्ट भी है, जूनियर आर्टिस्ट भी है, तो आपने क्या सीखा यहाँ से? एवरी आर्टिस्ट ब्यूटीफुल। ऐसा कुछ नहीं है कि यही चीज़ अच्छी है, ऐसा नहीं है। एवरी आर्टिस्ट की पेंटिंग बहुत ब्यूटीफुल है, ये चीज़ मुझे सीखने को मिली। તો બીજા પણ આર્ટિસ્ટ જોડાયા છે, ચાલો મુલાકાત કરીએ. શું નામ છે આપનું? મારું નામ પ્રીતિ શાહ અને અમદાવાદથી હું વુમન્સમાં જોડાયેલી છું. તમે ભગવાન શ્રી રામ છે તેની ચરણ દર્શાવ્યા છે અને ચરણની અંદર સાથીઓ, કમળ,
અને માછલીઓ દર્શાવી છે. તો ભગવાનના જે સર્ચ કર્યું હતું તમે કે ભગવાનના ચરણોની અંદર આ બધા ચિહ્નો છે. હા, એ બધા ચિહ્નો છે તે આપણને પોઝિટિવિટી આપે છે અને ત્યાગની ભાવના પણ દર્શાવે છે. એ ઉપરથી મેં આ પેઇન્ટિંગ કરવાનું નક્કી કર્યું. અને એક્સપિરિયન્સ કેવો રહ્યો અહીંયા? એક્સપિરિયન્સ તો બહુ જ સરસ. કે પહેલાં તો હું આપણા વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીશ કે આટલા વર્ષોથી જ્યાં આગળ રામ ભગવાનનો જન્મ થયો હતો એ નગરી પાછી ખૂબ જ સુંદર રીતે આગળ આવી અને આખા વિશ્વમાં શ્રી રામ પ્રસિદ્ધ થઈ ગયા અને બધા અત્યારે શ્રી રામ ઉપર પેઇન્ટિંગ્સ બનાવે છે અને એક્ઝિબિશન કરે છે. એ જાણીને આપણને ખૂબ ખૂબ ગર્વ થાય આપણી સંસ્કૃતિ માટે. કારણ કે ભગવાન શ્રી રામમાં ત્યાગની ભાવના છે. એ ઉપરથી મને પાદુકા દોરવાનો વિચાર આવ્યો કે જ્યાં આગળ પાદુકા આવે તો એ જગ્યા ખૂબ જ સુંદર રીતે પોઝિટિવિટી દર્શાવે અને ખૂબ આગળ આવે. તો બીજા પણ આર્ટિસ્ટો જોડાયા છે. પ્રીતિબેન, તમે શું દર્શાવ્યું છે આ વખતે? મેં આ વખતે રામ સીતાનું જેટલું જીવન છે સાથે એ દર્શાવ્યું છે મારા વારલી પેઇન્ટિંગમાં. કે જ્યારથી રામ સીતાનું સ્વયંવર થાય છે તો ત્યાંથી લઈને સીતા ધરતીમાં સમાઈ જાય છે ત્યાં સુધીનું જેટલું પણ જે પ્રસંગો થયા છે એ બધા જ મેં વારલી આર્ટમાં દર્શાવ્યા છે. અને મારું ફોક આર્ટનું મને વધારે પસંદ છે એટલે એ મેં વધારે એવી રીતે. કેટલા દિવસમાં તમે ડ્રોઈંગ કર્યું? મેં 4 દિવસમાં પેઇન્ટિંગ પૂરું કર્યું છે. અચ્છા. અને આ ભગવાન શ્રી રામના ચરિત્ર પર આજે અહીંયા પ્રસ્તુત કર્યું છે તો કેટલો આનંદ છે અહીંયા બધાની સાથે? ઘણો આનંદ થયો છે કારણ કે ઘણા વર્ષ પછી એક તો રામ મંદિરની ફરીથી પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થઈ રહી છે એટલે મેં ઓલરેડી શરૂ કર્યું જ હતું બનાવવાનું ને એટલામાં મને ખબર પડી નૈનાબેન તરફથી કે આપણે આ એક્ઝિબિશન રાખીએ છીએ તો મેં તરત જ એ કમ્પ્લીટ કરી દીધું અને એ વિષય લીધો કે એકલા રામ પર જ કે એકલા હનુમાન કે કોઈ એક પ્રસંગ પર નહીં પણ રામ સીતાનું જેટલું જીવન સાથે છે એ મેં દર્શાવવા પ્રયત્ન કર્યો છે પૂરો. તો આવી જ રીતે જે આર્ટિસ્ટ છે પોતાની અલગ આર્ટને પણ અહીંયા રજૂ કરી છે. ભગવાન શ્રી રામના જીવન પર આધારિત આપણે વિવિધ ઘટનાઓને ખૂબ સુંદર રીતે અહીંયા આર્ટિસ્ટ દ્વારા કંડારવામાં આવી છે તો તેને આપણે નિહાળી. આવી જ રીતે નિર્માણ પર્સ કાર્યક્રમ તમને આર્ટની સફર પર લઈ જશે. હવે તમારી દોસ્ત મિત્તલને રજા આપો. જય શ્રી રામ.